और एक गान करबो तारपर स्वागत का कार्यक्रम तारपरे हमें ये आरंभ प्रार्थना करेंगे। ठीक है, एक गान शुरू करो। धन्यवाद 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 जेसर धन्यवाद धन्यवाद करो আমার প্রাণ প্রভুর ধন্যবাদ 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 যেসর ধন্যবাদ ধন্যবাদ করো আমার প্রাণ ভুলিয়া যায় না তার উপকার করো তার নামে জয় জয়কার ভুলিয়া যায় না তার উপকার করো তার নামে জয় জয়কার প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং তোমার পরিত্রাণ আনন্দে করো তার বন্দনা গান প্রভুর ধন্যবাদ ধন্যবাদ যিশুর ধন্যবাদ ধন্যবাদ করো আমার প্রাণ ক্ষমা করেন তিনি তোমার সকল পাপ সুস্থ করেন তোমার সকল রোগতাপ ক্ষমা করেন তোমার সকল পাপ সুস্থ করেন তোমার সকল রোগতাপ কোপাইতে মুক্ত করেন তব প্রাণ করুণা মকর করেন তোমায় দান কোপাইতে মুক্ত করেন তব প্রাণ করুণার মকর করেন তুমি যে ধুলিতাই রাখেন শরণ প্রভু মন্দে কৃপাবান অতির মহান প্রভুর ধন্যবাদ 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 যিশুর ধন্যবাদ ধন্যবাদ করো আমার প্রাণ প্রভুর ধন্যবাদ ধন্যবাদ যিশুর ধন্যবাদ ধন্যবাদ করো আমার প্রাণ। आज को कम कर आज जो कार्यक्रम ये अचानक नहीं हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह और दया से आज ये दिन नियुक्त किया गया। विशेष परमेश्वर हमारा इच्छा थी यहाँ पर हमारे मंडली फ्लूटी मंडली के लिए गिरजा बनाना। इच्छा को परमेश्वर ने सुने और यहाँ पर गिरजा बनाने के लिए निज विश्वासी से एक जमीन देने के लिए परमेश्वर ने उनकी मन में बातें की। वैसे ही चर्च बनाना है कंस्ट्रक्शन के लिए परमेश्वर ने वहाँ पर साउथ इंडिया का चेन्नई का वहाँ बावरचुत्रम बस स्टेट के विश्वासी उनकी मन में भी प्रभु ने इस विचारों को डाले। उन्होंने अर्पण किया IMS में एक चर्च बना के देंगे। ये सब परमेश्वर की योजना। आज ही प्रभु ने इस कार्य को सफल होने में मदद किया है। अगर परमेश्वर की अगुवाई न होने से ये काम सफल नहीं होती। और इसमें हम सब साथ दिए हैं, जो जमीन दिया है वो भी हैं, जो बनाने के लिए स्पॉन्सर किए हैं, उन्होंने प्रभु की इस योजना को पूरा करने के लिए अपने साथ दिए। उन सबको परमेश्वर बहुत ऐसा आशीर्वाद करेंगे। विशेष आज इस नया नूतन गिरजा उद्घाटन करार जন্য আমাদের திருநெல்வேலி டயசிஸ் பாவூர்சத்திரம் வெஸ்ட் கவுன்சில்
चेयरमैन रेवरेंड फादर वाटसन फादर हमारे बीच में उपस्थित आज से, और उनको हम स्वागत करते हैं हमारे IMS कुनूर मिशन फील्ड तरफ से। उन्होंने अपने सभी विश्वासियों को यहाँ पर उत्साह के साथ लेकर आए हैं। उनके नेतृत्व में 18 जन उनके साथ आए हैं। सभी को हमारे मिशन के तरफ से स्वागत करते हैं। अभी स्वागत का कार्यक्रम चलेगा, सभी मिलकर जोरदार ताली के साथ में उनको स्वागत करेंगे। இன்றைய நாள் மிகவும் சிறப்பான ஒரு நாள். இந்த நாள் ஏதோ எதர்ச்சியாக நடந்த நாள் அல்ல. ஆண்டவர் முன்குறித்தபடியே தம்முடைய பிள்ளைகளை மனதை ஒருங்கிணைத்து இந்த நாளிலே இப்படி ஒரு கூடுகையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். இங்கே அநேக மக்கள் ஆண்டவரை விசுவாசிக்க தேவன் கிருபை செய்தார். அந்த விசுவாசிகளுடைய மனதிலே அவர்கள் ஆராதிக்க வேண்டும், ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கு ஆலயம் வேண்டி அநேக நாள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த ஜெபத்தை தேவன் கேட்டு இங்கே லோக்கல்ல ஒரு நபர் ஆலயம் கட்டுவதற்கு இடத்தை கொடுப்பதற்கு முன் வந்தார். அது மாத்திரமில்லாமல் அதே போல நமது திருச்சபை அங்கே பாவூர் சத்திரம் வெஸ்ட் கவுன்சிலில் உள்ள அருமையான சகோதரர் அவருடைய குடும்பத்தினர் உள்ளத்திலும் தேவன் கிரியை செய்தார். இப்படிப்பட்டதான அந்த மக்களுக்கு ஆலயத்தை கட்டி கொடுப்பதற்கு அவர்கள் தங்களால் முயன்ற முழு ஒத்துழைப்பையும் ஆண்டவருடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்தார்கள். இன்று அந்த நாளை தேவன் கூடி வர செய்திருக்கிறார். இந்த மங்கள படைப்பு இன்னைக்கு நமது பாவூர் சத்திரம் மேற்கு மண்டலம் கவுன்சில் சேர்மன் ஐயா ரெவரண்ட் வாட்சன் ஐயா அவர்கள் இன்று அதை மங்கள படைப்பு செய்ய உள்ளார்கள். தேவனுடைய நாமம் அவர்கள் மூலமாக இன்றைக்கு நம் மூலமாகவும் மகிமைப்பட உள்ளது. இந்த நாளில் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து தருவாராக. வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் முதலாவதாக நம்முடைய குருவானவர் ஐயா அவர்கள் குடும்பத்தாரை அன்போடு கூட IMS குடும்பத்தின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். அதோடு கூட வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ஒவ்வொருவரோடு கூட ஆண்டோடைய கரம் ஆண்டோடைய கிருபை இருப்பதாக. இப்பொழுது இந்த மக்களுடைய கலாச்சாரத்தின்படி மாலை அணிவித்து நம்மை கௌரவிப்பார்கள். அதைத் தொடர்ந்து நாம அடுத்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். அவங்களுக்கு चर्च की उद्घाटन प्रार्थना हमारे माजे फादर अच्छे उन्होंने प्रार्थना के द्वारा आज इसकी उद्घाटन करेंगे. பிரியமானவர்களே, இயேசுவின் இனிய நாமத்திலே அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வானங்களும் प्रियजन प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं. வானங்களும் வானாதி வானங்களும் கொள்ளக்கூடாத மகா பெரிய தெய்வம், जो आकाश से बढ़कर अद्भुत काम से हमें चलाने वाले परमेश्वर के नाम से मानते हैं. அவருக்கு நாம் கட்டிய இந்த ஆலயம் எம்மாத்திரம். और उतना महान परमेश्वर की हमने जो बनाया ये हमारे कुछ नहीं उनकी नजर में. கைகளினால் கட்டப்படாத ஆலயத்திலே வாசம் செய்கிறவர் அவர் கையினால் கட்டப்பட்ட ஆலயம் ஆகிய இந்த இடத்திலே வாசம் செய்யும்படியாய் விரும்பி வந்திருக்கிறார். हमारे परमेश्वर हाथों से न बनाए ऐसे मंदिर में वास करते हैं, लेकिन आज हमने उनके लिए हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वास करने के लिए परमेश्वर उत्तर कराया है. சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டினவுடனே ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு நான் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி அவன் சொன்னதை போல
இந்த ஆலயம் ஒருவேளை கெட்டப்பட்டிருந்தாலும் அதை கட்டுவதற்கு நம்மை ஆண்டவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். परमेश्वर के लिए सर्वप्रथम सलमान राजा जो मंदिर बनाए उसने कहते थे इस हमने क्या किया, कुछ भी उनके लिए मैंने किया है, अपनी नम्रता दिखाया है। वैसे ही आज हमें भी ईश्वर के लिए भवन हमारे ताकत से नहीं, ஆண்டவருக்கு அவருடைய வீட்டை கட்டுவதற்கு இந்த இடத்தை கொடுத்த அருமையான குடும்பத்திற்காக அருமையான தாயாருக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். परमेश्वर के भवन बनाने के लिए जिस परिवार ने यहाँ पर जमीन दिए हैं उनको परमेश्वर आशीष करें। हम उन परिवारों को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. सच में परमेश्वर परिवारों को बहुत ऐसे आशीष करेंगे। அருமையான இந்த ஆலயத்தை கட்டி கொடுக்கும்படியாய் மிக உற்சாகத்தோடு கொடுத்த அருமையான சகோதரர் திருவாளர் வளன் ராஜா அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आज इस गिरजा बनाने के लिए जिसने स्पॉन्सर किए हैं परमेश्वर के दास वलन राजा, उनकी और उनकी परिवारों को भी परमेश्वर के नाम से मैं आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं। வேதம் சொல்கிறது இந்த ஸ்தலத்தை நான் விரும்பினபடியினால் இதிலே நான் வாசம் செய்வேன். बाइबल कहती है इस स्थान को मैं चाहता हूँ, मैं इसी में वास करूंगा। நாம் ஜெபித்து பிரதிஷ்டை செய்தவனே ஆண்டவரின் பிரசன்னம் அங்கே வருகிறது. வந்து வேதம் சொல்லுகிறபடியே हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की महिमा इस पर उतर आएगी और परमेश्वर के वचन के अनुसार இது என்றென்றைக்கும் நான் வாசம் செய்கிற ஸ்தலம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल कहती है ये परमेश्वर हमेशा हमेशा वास करने का स्थान। இங்கே செய்யப்படுகிற ஜெபங்களுக்கும் விண்ணப்பங்களுக்கும் வேண்டுதலுக்கும் ஆண்டவருடைய செவிகள் திறந்தவைகளாக ஆண்டவருடைய கண்கள் காண்கிறதாய் இருக்கும். यहाँ पर प्रार्थना जो किया जाएगा उसको सुनने परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की दृष्टि सदा वहां पर बना रहेगी। ஆகவே நாம் ஜெபித்து ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே இதை பிரதிஷ்டை செய்வோம். इस जनो प्रार्थना करे इसको प्रतिष्ठा उद्घाटन करेंगे। மகிமையும் மாட்சிமையும் நிறைந்த பரலோக தெய்வமே, உம்மை நாங்கள் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சாமி. உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்திலே ஆண்டவர் வீற்றிருக்க கண்டு அவருக்கு மேலாக தேவ தூதர்கள் கேராபீன்கள் சேராபீன்கள் தங்கள் 2 செட்டைகளால் உடலை மூடி 2 செட்டைகளால் தலையை மூடி 2 செட்டைகளால் பறந்து கொண்டு தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 வானமும் பூமியும் அவருடைய மகிமையுள்ள நாமத்தால் நிறைந்திருக்கிறது என்று முழங்கி சத்தமிட்டு பாடல் பாடினார்கள். அதே மகிமையின் தெய்வம் இங்கு நீர் பிரசன்னமாய் கடந்து வந்திருக்கிறேன். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, இந்த ஸ்தலத்தை நான் விரும்பினபடியால் இங்கே வாசம் செய்வேன் என்று சொன்னீரே. இங்கே நீ வாசம் செய்யும்படியாய் கடந்து வந்திருக்கிறேன். தகப்பனே, உம்முடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் இங்கே தங்கி இருக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இதை அருமையாக கொடுத்து குடும்பங்களுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் தயவு கூர்ந்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, ஆலயத்தை கட்டுங்கள், அதன் மேல் பிரியமாய் இருப்பேன் என்று சொல்லிலே ஆலயத்தை கட்டி இருக்கிறோம். இது இதன் மேல் பிரியமாய் இருந்து இங்கே எடுக்கிற விண்ணப்பங்கள் வேண்டுதல்கள் ஜெபங்கள் எல்லாவற்றும் கண்கள் திறந்தவைகளாக செவிகள் திறந்தவைகளாய் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தாலே இங்கு வந்திருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் முதல் தலைமுறையாய் கிறிஸ்துவாய் மாறிக்கொண்டு ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, ஆண்டவரே, இங்கே ஏற்படுகிற எல்லா விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதலை கர்த்தர் கேட்கிறாங்க. இங்க வருகிற எல்லா ஜனங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. வேதம் சொல்லுகிறபடியே உதிக்கிற உன் ஒளியிடத்துக்கு ராஜாக்கள் கடந்து வருவார்கள். இது ஒரு பெரிய வெளிச்சமாக ஆண்டவரே இந்த ஸ்தலம் ஜெப ஸ்தலமாக கலங்கரை விளக்கமாக அநேகருக்கு காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, சுற்றில ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருந்து ஆண்டவரே விடுதலை பெறட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். जब कटिंग करते समय कटिंग के साथ में फोटो आना चाहिए, इसका चेहरे के साथ, ठीक है? थोड़ा पीछे अच्छा से தேவ நாம மகிமை உண்டாகும்படி
இந்த ஆலயத்தை பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே இந்த ரிப்பன் கட் செய்து பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். आमेन. এটা গান শুরু করে দেবে. ধন্যবাদ. இப்பொழுது கூட இந்த ஆலயத்தினுடைய கதவை இந்த ஆலயத்திற்கு முழு பொறுப்பெடுத்து இதற்கு உதவி செய்து அருமையான திருவாளர் வளன்ராஜா அவர்கள் இந்த கதவை ஆலயத்தினுடைய கதவை திறந்து வைக்கும்படி அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஆலயத்தை திறந்து நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது கூட இந்த ஆலயத்தினுடைய வரலாற்று சின்னமாய் பதிக்கப்பட்டு இருக்கிற இந்த நல்ல கல்வெட்டை அதை திறந்து வைக்கும்படி திருவாளர் இள அரசு அவரை அன்போடு அழைக்கிறேன். அவர்கள் இதை திறந்து வைப்பார்கள். அப்பொழுது திரு டேவிட் ஐயா அவர்கள் அந்த கல்வெட்டை வாசிக்க பிறகு நாம் வரிசையாக உள்ளே ஆலயத்தினுள்ளே பிரவேசித்து ஆலயத்திற்காக நாம் உள்ளே கடந்து சென்று நாம் ஜெபித்து ஆராதனை நடத்துகிறோம். திருவாளர் இள அரசு அவர்களை முன்பாக வரும்படி அன்போடு கேட்கிற அவர்கள் கல்வெட்டை அவர்கள் திறந்து வைப்பார்கள். இங்க பாருங்க, அவர் வாசிப்பார். நல்லா தரங்க, நல்லா தரங்க, அவர் வாசிப்பார். அந்த அந்த பூ கூட லேசா பூவை மேல தூக்கி விட்டுங்க. பூவை மேல. To the glory of God, the Indian Missionary Society Tirunelveli, Christ Church, Floaty, Kunur Bisanfield, dedicated by Reverend KVJ Watson Varadaraj, Pastor Chairman, Paul Chandra West, on 14/8/2026. Sponsored by Mr. A. Valan Raja and family, Paul Chandra West. Reverend Sister Samantha David Field in charge, Reverend J. Richard, Regional Field Coordinator, Reverend Emmanuel Pondre, General Secretary, IMST. Thank you. गान करे भीतर ढुके जाबे सबे सोतन सेवेन जी सोटन बन जाला பங்களாதேஷ் பார்டர் அருகே டென்ட் ஆலயத்தில் நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம்.
सभी हाथ डाल लीजिए இது கழுத்தில் போகாது. अभी तो करिए कैसा करिए தகப்பனே மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள் ஆமீன். கருணையுள்ளவர், நீர் மாறாதவர், மகிமைக்கு பாத்திரர், அன்றே புகழுள்ளவர், ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் சுவாமி. உங்களுடைய சமூகத்தை உண்மை பணிந்து கொள்வது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். அன்றவரே, சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டினானே, ஆலயத்தை கட்டுங்கள், அது இருப்பேன் ஆலயத்தை ஆண்டவர்களுக்கு உதவி செய்கிறே ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை ஒரு கருவியாய் பயன்படுத்துகிறேன். விசேஷமாக இந்த நல்ல இடத்தை கொடுத்த அருமையான அம்மாவுக்காக, அந்த குடும்பத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். தகப்பன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, இந்த ஆலயத்தை முழு பொறுப்படுத்தி கட்டி கொடுத்த அருமையான திருவாளர் வளர்ராஜா அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். அவரை ஆசீர்வதிப்பீராக, அவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக, தொழில்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, கர்த்தாவே, தாவீது அரசன் ஆலயத்திற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு கூட அநேக பொருட்களை சமதரித்து வைத்தானே, அதே போல அருமையான அன்றே ஜனங்கள் எளிமையா இருந்தாலும் தங்களால் இயன்றதை, அதற்கு மேலானதை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டு வந்து நீங்கள் சமர்ப்பித்திருக்கிறார். கற்றல் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிற தகப்பனே, காணி தகப்பனே, வல்லமையுள்ள கரம் ஒவ்வொரு மேலும் அமர்வதாக, ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பதாக, இங்க இருக்கிற எல்லார் மேலும் கர்த்தருடைய நாமத்தோட ஆசீர்வாதத்தை கூறுகிறேன். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு பெருகுவதாக. ஆண்டவரே, இன்று முதல் அவனுடைய ஆசீர்வதிப்பு என்று சொல்கிறேன். இன்று முதல் ஆசீர்வதிக்கிறவராய் வரும்படியாய் தொழில்கள், வேலைகள், வருமானத்திற்குரிய காரியங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே, இந்த ஆலயத்தை செய்யப்படுகிற விண்ணப்பத்துக்கு என் ஆண்டவர் பதில் தரும்படியாக பாவங்கள் மாறுவதாக, சாட்கள் உடைவதாக, வியாதிகள், கட்டுகள் எல்லாம் மாறுவதாக என்று எல்லா வியாதிகள், எல்லா போராட்டங்கள் மாறட்டும் சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். பிசாசின் அந்தகார கிரியைகள் இந்த இடத்தை விட்டு, இந்த கிராமத்தை விட்டு அகன்று போவதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, சாத்தான் 18 வருடமாய் கட்டி வைத்திருக்கிற இந்த மகளை விடுதலை செய்வது இப்பொழுது அது அவசியம் அல்லவா என்று சொல்கிறேன். அதே போல அநேக ஆண்டுகளாய் கட்டப்பட்டிருந்த இந்த ஜனங்களை ஆண்டவர் விடுதலை செய்கிறேன். தகப்பனே, இது எல்லா கட்டுகளும் மாறுவதாக, எல்லா சாபங்கள் மாறுவதாக, எல்லா வியாதிகள் மாறுவதாக, எல்லா வேதனைகள் மறைவதாக. தகப்பனே, இந்த வல்லமையில நாமங்களை மகிழ்ச்சிப்படுவதாக. இந்த ஆலயத்தை செய்யப்படுகிற எல்லா விண்ணப்பங்களையும் ஆண்டவர் கேட்டு ஆம் என்றும் ஆமென் என்று பதில் தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, எல்லா ஜனங்களையும் தாழ்த்தி விடுகிறோம். இவர்கள் மென்மேலும் வளர்வதாக. வேதம் சொல்லுகிறபடி ஆண்டவரே, நானும் கர்த்தர் கொடுத்த பிள்ளைகளும் இஸ்ரவேலில் அற்புதங்களும் அடையாளங்களுமாய் இருப்போம் என்றபடியாய் எங்கள் பிள்ளைகள் அற்புதங்களாக, அடையாளங்களாய் மாறுவாங்க என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, தானியேலை போல எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானத்தை தருகிறாங்க. 10 மடங்கு சமர்த்தர்களாய் இந்த பிள்ளைகள் மாறட்டும் சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, இந்த ஆலயத்தில் இருந்து ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆலயத்தின் சம்பூர்ணத்தால் இந்த குடும்பத்தை திருப்தி ஆக்குகிறாங்க, இந்த கிராமத்தை திருப்தி ஆக்குகிறாங்க, இருக்கிற எல்லாரையும் திருப்தியாக்கி ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, கர்த்தரை தாழ்த்தி கொடுக்கிறோம். வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக பாவல் சுத்திரம் மேற்கு செய்கிற திருச்சபையாருக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே, இந்த பணித்தளத்தில் ஊழியம் செய்கிற அருமையான ஆண்டவரே ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த ஆண்டவரே பணித்தளத்திலே மிக உற்சாகமாய் பொறுப்போடு செயல்படுகிற அருமையான அருள் திரு டேவிட் ஐயாவுக்கு ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே, அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இன்னும் ஆண்டவரே, நாங்கள் விதைத்த விதைகள் எல்லாம் அது பரவட்டும், 30, 60, 100 பலன் தரட்டும். ஆண்டவரே, கிராமமாக இன்னும் அநேக கிராமங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, ஆண்டவரே, ஒருவரும் கெட்டு போவது என் பரமபிதாவின் சுத்தம் அல்லவே, எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படட்டும். ஆண்டவரே, என் அற்புதங்களை செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, எல்லாரையும் பேராய் ஆசீர்வதிங்க. ஆலய
ஆலயத்தின் நன்மையினால் ஒவ்வொருவரும் திருப்தியாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். இது என்னைக்கும் நான் தங்குமிடம், இதை நான் விரும்பினபடியால் இங்கே வாசம் செய்வேன் என்று சொல்கிறேன். கர்த்தர் சீயோனை நமக்கு வாசஸ்தலமாய் தெரிந்து கொண்டாடுபடியால் இது நமக்கு வாசஸ்தலமாய் தெரிந்து கொண்டு இங்கே தங்கி இருப்பீராக. ஆசீர்வதிங்க. இந்த கர்த்தங்களை தாழ்த்திக் கொடுக்கிறோம். தாய் மட்டுமங்களை தாழ்த்து முயற்சி கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. தேவனுடைய இரக்கமுள்ள கிருபைக்கும் பராமரிப்பு உங்களை ஒப்புவிக்கிறோம். உங்களை ஆசீர்வதித்து கர்த்தர் தம்முடைய திருமுகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்கப்படி உங்கள் மேல் இரக்கமாய் இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய திருமுக பிரகாசத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க செய்து இப்பொழுது உங்களுக்கு சமாதானம், சந்தோஷம், நீடித்த சுகமாழ்வு கட்டளையிட கடவர். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியாகிய சர்வ வல்லமை பொருந்திய திரியேக தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து இப்பொழுது உங்களுடைய கை தங்கி இருப்பதாக.